जुगो जुग अटल। तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। सवेर समय सत्संगत दीआं घड़ियां सानू प्राप्त होईयां ने। असीं अजे हुणे सवेर दे चल रहे पावन दीवान विच अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा पवित्र पावन गुरवाक गुरबचन गुरु हुकम सरवण कर रहे सी। ये पावन बचन राग तिलंग की रचना है। महला चौथा गुरु रामदास पातशाह गुरु नानक जोत दा चौथा जामा चौथी पातशाही इस बचन नूं उचरित कर रही है। आओ मर्यादित ढंग दे नाल गुरु वाकां दी तकरीर विचार प्रारंभ करिए। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई गई फतेह आप सब नूं प्रवान होए कहना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी की इस पावन रचना ये 22 बंद ने। लमेरा शब्द है। विचार का आगाज़ रहाव दे बंद तो करांगे, फिर जिन्ने क पदे विचारे गए वध तो वध असी विचारन का प्रयास होएगा साडा। साहब जो बयान कर रहे ने कि आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। रहाव आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। गुरबाणी स्नेह नूं खलूस नूं मुहब्बत नूं आपसी सद्भावना नूं इसे नूं ही बंदगी का सब तो प्यारा राह दसदी है। जे लिटरली तौर पर वर्ड यूज़ करना होए तो असी यूज़ करते हाँ भाए भगती प्रेमा भगती। हुण जो प्रेमा भगती है भाए भगती है इहदा सीधा मायना असी इस रूप में जानते हैं कि साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रभु प्रेम आश्रित हो के मिलता है। तो जो असी प्रेम आश्रित होने की गल करते हैं तो फिर प्रेम यह है सब दे प्रति सत्कार सब दे प्रति प्यार सब दे विच उस रब्बी जोत दे एहसास नूं मानना। तो ये तां पॉसीबल आ जे असीं सिੱਖੀ ਦੀ उस लीह नूं पकड़ीए जिहदे अंदर नफरत नहीं, जिहदे अंदर एक दूजे के प्रति अदब सत्कार स्नेह एक दूजे के सेवक रूप दे विच एक दूजे नूं कुछ सर्व करने के रूप दे बंदे की सोच आवे। गुरु रामदास साहब बयान करते ओ गुरु के सिख ओ मेरे गुरसिख भाई क्या आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। क्योंकि जदों कोई गुरमत गाड़ी राह का धारनी मैनू नज़र आता है मेरी निगाह उहदे तक पहुँचती है मैनू इंज लगता है कि वो कोई इंसान नहीं मेरे लिए गुरु के स्नेह का एक स्नेहकार है एक रवादार है। मैनू उहदे विचों गुरु का सुनेहा नज़र पैंदा आ। ये रूप जग्यासू लई प्राप्त करना जानना चाहना बहुत ज़रूरी है। जे जग्यासू इस चीज़ को नहीं पकड़ेगा बाकी जो असी धर्म कर्म के नाम पर करते हैं भावें वो पाठ पूजा है भावें होर अर्चना है भावें होर किसी किस्म का रिचुअलिज्म हैगा वो गुरमत आशे के मुताबिक वो बहुते मायने नहीं रखता। असी किन्नी वारी इहो जिहे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच पढ़ते हैं करम धर्म पाखंड जो दिसें तिन जम जागाती लूट है। भाई ये तो जमा की जागात ही है होर कुछ भी नहीं गी। किते महाराज कहते ने पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़ी है जेते बरस बरस पढ़ी है जेते मास। भाई जे यही सब कुछ करना है पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो निवल पहंगम साधे पंच जना सो संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई।
ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਸਿਮਰਨ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਸਰ ਕਰੇ, ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਚਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਰਾਡਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਫੈਨੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਵਰਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕੇ ਦੀ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਈ ਭਾਵ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਰਿਆਦਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਲੀਹ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰਨ ਕੋ ਲਗਾਮਾਤ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਸੋਏ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੜਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਜ਼ੇਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਵੰਡਣਾ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਰਹਾਓ ਦੇ ਬੰਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾਇਆ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਮਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈਂ ਕਹਾਣੀ। ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈਂ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸੋਰਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਨ ਆ ਐਨਰਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈਕਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਟਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਗੋਚਰੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆਏਗੀ। ਬੰਦੇ ਬਾਬਤ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਸਰਵਿੰਗ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ, ਸ਼ਬਦ, ਖਿਆਲ, ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਸਮਝਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਵਾ ਹੋਣਾ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਘਟੇਗੀ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਘਟੇਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਘਟੇਗੀ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਹ ਘਟੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੀਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਵਾਰਥੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ੇਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਘਟਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਸਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕੀ ਵੇਖੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜੇ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਆਪ ਖਾ ਲਓ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਆਪ ਪਾ ਲਓ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਦਮੜੇ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾਉਣਾ।
महाराज बयान करते इस एहसास विच जी ये है असल विच सेवा का कॉन्सैप्ट। पर तां आए जे अंदर सुरत भर जाए इस विचारधारा नाल, इस स्कूल ऑफ थॉट नाल, ये तो फिर पढ़द्या समझद्या हौली हौली करके आउंदी है। सो इत्थे है आप सवारें मैं मिलें, इहो जी सोच अपने अंदर पा ताकि तेरा अंदर सवरे, अंदरों रावां विचार ख्याल ये ना आउण कि दूजिਆਂ ਨੂੰ लुट लवां, दूजिਆਂ तो खो लवां, दूजिਆਂ ਨੂੰ बर्बाद कर देवां, तबाह कर देवां, बल्कि सोच ये आवे किसी के भले दे काम आवां, किसी लिए आसानी पैदा करा, किसी दे राह दे विचों कंडे चुगण दे विच मददगार हो सकां। सो ये जिहड़ा रूप आ इस नूं महाराज ने बयान किया। वो बंदे इहो जी कथा, इहो जी कहानी गुरु कोल बैठ के रब की कहानी है, इनू सुन, इनू डेडिकेट हो। सो गुरु अमरदास साहब बयान कर रहे सीगे कि तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मन्ने पाई है, हुक्म मन्यो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। ये है सच की बाणी नूं गाउणा, ये है सच की बाणी दे नाल आत्मक तौर पर अपना रिश्ता स्थापित कर लेना। अक्सर हुंदा ये है कि जहो जे बोल, जहो जे बचन, जहो जे ख्याल बंदे दे जहन विच पई जांदे ने, बंदा जहनी तौर पर उस तरीके की तैयारी विच लग जाता है। जे अज की दुनिया देखिए तो सच्चाई ये है, असी तो नहीं सुधार सकते सब कासे नूं, पर यह है अपने आप तो सुधार के दूजे नूं प्रभाव जरूर दे सकते हैं। जे आपां देखिए साडे असी अज वैसटर्न वर्ल्ड अमेरिकनाइज वर्ल्ड भी रह रहे हैं, भावें असी बहुत मिनोरिटी विच आ पर विजिबल मिनोरिटी हाँ, ईजीली नोटिस कर सकती है लोग सानू क्योंकि साडा स्वरूप इस रूप दे विच आ। फिर कल्ला ये नहीं गा, साडे इंस्टीट्यूशनस भी ने। जे कोविड-19 आया, बहुत सारिया चीज़ां इस समय दे विच लोगों ने नोट कीतियां, चंगियां भी सी माड़ियां भी सी, पर यह भी नोट किया कि जिवें साडे इंस्टीट्यूशन गुरुद्वारा साहिबान ने, इन्हां च चल रहा लंगर, सैल्फलैस सर्विंग एबिलिटी जिहड़ी कम्यूनिटी दी, जिहड़ी एक तरह का ये मनुखता के प्रति एक ग्रैटिट्यूड शो करने वाली गल आ, ये सारा कुछ नज़र आया। सो ये है कि जदों आप चंगेरे बचना ख्यालों नूं लगातार प्रोसैस करोगे तो भाई उहदा प्रभाव तो पेगा। बाणी कहिंदी है कि सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, राह तुहाडा ठीक होए, गावो सच्ची बाणी ये है, जहान उस्तत करेगा, वाह मिलेगी, शाबाश मिलेगी। ये करतारी नियम दे विचों कोई तोड़ नहीं सकता। सो इस करके बाबा जी ने बयान किया, तू आ कथा कहानी सुन। कौन नहीं चाहता मैनू एप्रीशिएशन मिले, रब जी भी एप्रीशिएशन देने लई तैयार आ, पर कहानी आप आ। एप्रीशिएशन सिर्फ तो सिर्फ विखावे की नहीं होंदी, कर्म की होंदी है। ये कोई इंस्टेंट रिजल्ट भी है, भला भी है। इसनू गुरु अमरदास साहब ने क्या है तो अकथ, मतलब कठिन है, राइट विद बंदा इनू इहदा करण धार नहीं हो सकता, पर जे तू करेगा, ये सच्ची बाणी है, ये सच का उपदेश है, इनू अपनाउंदियां होया तेरी उस्तत भी सच्ची होएगी, तेनू इहदा तेनू जिहड़ा खास करके एप्रीशिएशन आ, जिहड़ी इहदे खुशनुमा एहसास ने वो भी प्राप्त होणगे। इत्थे गुरु रामदास महाराज बयान कर रहे हैं भी हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, हे गुरसिख प्यारे मेरे गुरु मीत ने मैनू ये कहानियां सुनाइयां, मैनू ये उपदेश दिता, मैनू ये राह विखा दिता। अगला वचन है, बलिहारी गुरु अपने गुरु को बलजाइयां। मैं अपने गुरु तो बलिहार जाना, गुरु तो बल जाना, क्योंकि गुरु नू गुरु का पल्ला फड़िया है तो ये चीज़ां समझ आईयां ने। ये चीज़ां मेनू जहनी तौर पर कुछ मैनू मेरे राह बदली है, अंदर मैनू कुछ इनलाइटमेंट हुई है। इनू होर जे है तो बड़ा दार्शनिक जिहा बचन है फिलोसफिकल साइड तो। आप बाबा कबीर जी का एक बचन पढ़ते हैं, क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई, हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचा बारंबारा। उजके क्या अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लही है, वस्त अगोचर पाई घट दीपक रहा समाई। जदों बहुत हनेरा होए उदों दीवा चाहिए। गुरु दीवा है, गुरु दीपक तिह लोए, गुरु तिन्ना भवनां की रोशनी करने वाला एक दीवा। इसे करके असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं जदों इस तरीके नाल खोलदे हां
ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਸੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੇ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਹੋਵਾਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵਾਂ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਨਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਣਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧੀ, ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਈਵਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਕੌਨਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ CNN ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਆਲਮੋਸਟ 24 ਆਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ, free kitchen is happening in Gurudwara premises. They never actually judge anybody by color, by race, by religion, anything. ਤੇ ਉਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਖੁਰਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ, ਇਟਸ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਿਲੀਵ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਐਵੇਂ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਆ, ਇਹ ਕਨਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੇਨ, ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਸ਼ੌਕ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ, ਯੂ ਆਰ ਬਿਯੋਂਡ ਐਨੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਬਿਯੋਂਡ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ praise or any type of actually adjective. I can only say ਵਾਹ, ਬਲਿਹਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ, ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਦੀਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਇਸ ਦੀਵੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਜਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਾਲਦਾ ਬੰਦਾ ਅਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੀ ਉਸੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਕੈਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਭ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤ ਸਮਝ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਬਚਨਾ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਭ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਦੋਖਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਜੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਣ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਉਮਦਾ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, पंथी को दुख दे हरजन ऐसा चाहिए जो तरणी में खे। कबीर खे हुआ तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग हरजन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ तो क्या भया, जो सीरा ताता होए हरजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरी दा जन हरी वर्गा होए। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਣ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੈਲੀਬਰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਆ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਲੋਹਾ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ, ਖਿਆਲ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ। ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੇ ਕਣੇ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, I will follow the path of my ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ। ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਲਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਡਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕਹੋਂ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਆ।
ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਡੂਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਗੰਗ ਬਹਾਈ ਹੈ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੁਕਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦਬਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਲੀਵ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਜਾਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕਹੋਂ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਡਲ ਆ ਮੇਰੇ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਰੋਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਓਲਡ ਹੋਮ ਭੇਜੀਏ, ਨਿਬੇੜੋ ਕੰਮ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਰੋਕ ਬਣੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਡਲ ਦਿਸਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਾ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਿਆ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਟਾ, ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਆਓ। ਆਏ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਆ, ਇਹ ਕਾਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਨਾ ਆ ਤੇ ਆਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਕੋਇਨ ਦਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਇਨ ਆ ਉਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ? ਖੈਰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਰਪਟ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਹਿਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਨਿੱਧ ਸਿੱਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਿਸਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਜਸਟ ਵੀ ਆਰ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਸਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕਿ ਮੁਕਣਾ ਨਾ, ਗੁਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰਸਨਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਿੰਗ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਵੀਥਰੇ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੋਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਡੇਲੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਉਮਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਜ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100-150 ਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ 2% ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿਆ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੂ ਕੇਅਰ? ਮੋਸਟ ਆਫ them they were totally involved in their own talk, in their own kind of conversations. ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ? ਭਾਈ ਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦੀਜੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਛੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਸ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਰ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕਹੋਂ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਾਕਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਨਰਜੀ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਥਾਟ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰੋਗੇ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਲੱਭੋਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਲਕਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਿਸੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਐਵੇਂ ਹਿਲਾਈ, ਇਹਨੇ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਪੀੜ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਸਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੀੜ ਇਜ਼ ਟੋਲਰੇਬਲ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ।
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਂਹ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਪੀੜ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪੇਨਫੁਲ ਆ। ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਣਾ ਵੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਨਿਰਵਾਣਾ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆ ਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈ ਗਏ। ਤਿਨ ਵਿਟੋਂ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ, ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੋਟਲ 22 ਪਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਸਟ ਡਿਸਕਸ ਓਨਲੀ 5 in beginning. Whenever we get another time, we might actually will be able to discuss more. But today time is over now. Thank you very much being an attentive listener and participating over here. Guru Maharaj ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।